जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जिया, मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसा लेंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी, ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख
गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल के दीवाने हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं। वो टूट जाएगी जाएगी हर हथकड़ी। प्यार कर ले, हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। ओ मितवा, कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मितवा, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। मितवा रे मितवा। प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। लागे ना रे जियरा। ઓરિજિનલ નથી મૂકે તો એકચ્યુઅલી આ સાંભળીને હું રાજી થઈ જાઉં છું. ના ખરેખર મજા આવે છે. મારો અવાજ સાંભળીને હું રાજી થઈ વર્ષ અને 52 દિવસ ભગવાન કૃષ્ણ ગોકુળમાં રહ્યા, પછી મથુરા વયા ગયા, પછી કોઈ દિવસ પાછા આવ્યા જ નહોતા. પરંતુ એ ન આવ્યા પછી ઉદ્ધવજીને મોકલે છે ત્યાં કે મારી રાધા અને મારા ગોપીઓ શું કરે છે. તો ઉદ્ધવજીએ કીધું કે મારે રાધાને ઓળખવી કેવી રીતના, કે રાધા ક્યાં હશે. તો કે તું તમે ગોકુળ પહોંચશો અને નદીની ધાર ચાલુ થઈ જાય અને એ જ્યાં પૂરી થાય ને સમજી લેજે કે એ મારી રાધા હશે. પછી રાધાએ એને, રાધા તો એમ કહે કે મળતા જેવું એનું શરીર થઈ ગયું હતું, એને પંખીઓ ખાવા માંડ્યા હતા. ત્યારે એ કહે છે કે ચૂન ચૂન ખાઈયો, કાગડે કહે, કાગડાને કહે, કાગા ચૂન ચૂન ખાઈયો મેરે માંસ, મગર દો દેના મત ખાઈયો ક્યોંકि મુझे કૃષ્ણ મિલન की आस. અને એ કૃષ્ણ મળવા માટે જ્યારે આવે એવું જે દર્દ છલકાય. પરંતુ હવે અત્યારના યુગમાં કેવું દર્દ છે. આજે એમાં એક સરસ વાંચ્યો કે પહેલા આપણે કોઈને રેલવે સ્ટેશન કે બસ સ્ટેન્ડ મૂકવા જતા તો એ આંખમાં પાણી આવી જતા, હવે સ્મશાનમાં પણ નથી આવતા. આ વાસ્તવિકતા છે આજની. એ બારિશ જરા ખુલકર બરસ, એ બારિશ જરા ખુલકર બરસ, ये क्या तमाशा है, इतनी रिमझिम तो मेरी आंखों से हर रोज टपकती है. એવા જમાનામાં આપણે જીવીએ ત્યારે આવું દર્દીનું ગીત લઈને આવે છે ડોક્ટર મુકેશ પટેલ. मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा. मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा. ऐ दिल दीवानी, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए. भूल गया क्या भूल के भी है, मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा.
पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े। बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा। फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर। हाँ जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चेमो। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चेमो। राम गजब ढाए ये पुरवैया,
गजब ढाए ये पुरवैया कोई पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर सियर झूमे ऐसे जैसे मनमाना चे मतवारी घाटाए घन घोर कियर झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर सावन का महीना पावन करे सोर कियर झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर मेरे ऐसे जैसे बनवाना के मोह જગનો આ બેઠા છે. વિશેષ વાત કરતા પહેલા આ એક ફિલર આઈટમ છે મારી, એટલે એવા બોર ન થઈ જાવ કે એ પછીની જે આઈટમ આવવાની છે એને માટે થાકી ગયા હોય. પણ તમે અત્યારે જે રાધાની વાત કરી ને સાહેબ, રાધાનો ઉલ્લેખ ડોંગરેજીએ ક્યારે નહોતો કર્યો એમ કહેવાય છે. અને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે કેમ રાધા વિશે કંઈ કહેતા નથી, ત્યારે ડોંગરેજીએ કીધું કે હું રાધા એમ બોલું ને તો ભાવ સમાધિમાં જતો રહું છું, પછી મારાથી કથા થઈ નથી શકતી. આ એક લેવલ હતું. અને રાધાની પ્રેમ લક્ષણા સ્વરૂપ જે છે એને અંગે એટલું બધું સાહિત્ય ને એટલું બધું મનન થયું છે ને લખાયું છે. પણ એમાં મને ગમી ગયેલી એક વાત એવી છે, અને એક ઠપકો છે કાનને. કૃષ્ણને ઠપકો છે, અને દ્વારકાની અંદર જ્યારે એને કોઈએ એને ટોણો માર્યો ત્યારે કૃષ્ણ કેવા વિફરી ગયા. અને કૃષ્ણનું વિફરવું અને આપણું વિફરવું અલબત્ત જુદું હોય, પણ એક સરસ કાવ્યાત્મક રજૂઆત એ ઈસુદાન ગઢવીએ આપી છે, એ જરાક તમારી સામે રજૂ કરું છું.
ટોણો એ માર્યો કે દ્વારકામાં કોઈ તને પૂછે કે કાન ગોકુળમાં કોણ હતી રાધા, તો હું જવાબ દઈશ માધા. કાપો તો લોહીનો નીકળે એવો પ્રશ્ન છે, અને કૃષ્ણ માટે તો ખરો જ. કારણ શું કે તારું એ નામ તને હોઠે નહોતું, તારું એ નામ તને યાદે નહોતું, તેથી રાધાનું નામ હતું હોઠે. ઠકરાણન પટરાણન કેટલાય કર્યા તો રાધા રમતી હતી સાત કોઠે. ઈ રાધા વીણ વાંસળીના વેણ નહીં વાગે, આવા તો સોગન સિદ્ધ ખાધા, તેથી શું જવાબ દઈશ માથા. સર નખથી ખોતરે છે જમીન કૃષ્ણ, બોલવું શું, જવાબ શું દેવો. હજી એમાંથી માંડ ઠરીઠામ થાય છે. તો બીજું એક વાક પ્રહાર થાય છે કે રાધાના પગલામાં વાયુ વનરાવન, તું કાજળ બનીને સિદ્ધ જોઈ લો. રાધાના એક એક શ્વાસના ટોડલે તું આષાઢી મોર બની જોઈ લો. ઈ રાધા ને વાંસળી આઘા પડી ગયા, આવા તે હું પેડા વાંધા. તો શું જવાબ દઈશ માધા. ભગવાન આખું વિચી જાય છે. ઘડીકમાં ગોકુળ, ઘડીકમાં વનરાવન, ઘડીકમાં મથુરાના મેલ. ઘડીકમાં ગોકુળ, ઘડીકમાં વનરાવન, ઘડીકમાં મથુરાના મેલ, ઘડીકમાં રાધા ને ઘડીકમાં ગોપીઓ, ઘડીકમાં કુબજાના ખેલ. હેત પ્રીતમાં ન હોય રાજ ખટપટના ખેલ કાન. હેત પ્રીતમાં ન હોય આવા રાજ ખટપટના ખેલ કાન. સ્નેહ માટે હોય આવા હાંધા, તો શું જવાબ દઈશ માધા. ત્યારે ભગવાન એની આંખ ખોલે છે અને હળકથી કહે છે કે ગોકુળ વનરાવન મથુરા ને દ્વારકા એ મારા અંગ ઉપર પહેરવાના વાઘા. એનાથી હું સારો લાગુ છું, એનાથી હું વિભૂષિત લાગુ છું, એનાથી હું દેદીપ્યમાન લાગુ છું, દુનિયાને એનાથી હું સારો લાગુ છું. પણ ગોકુળ વનરાવન મથુરા ને દ્વારકા એ તો મારા અંગ ઉપર પહેરવાના વાઘા. રાજીપો હોય તો અંગ ઉપર રાખીએ, નહીતર રાખવું એને આઘા. સઘળો સંસાર મારો સોળે શણગાર, સઘળો સંસાર મારો સોળે શણગાર, પણ મારા અંતરનો આત્મ છે રાધા. હવે કોઈ મને પૂછશોમાં કે કોણ હતી રાધા. તમે એટલે તો બેઠા છો આગા. વાહ વત્સક વાહ. એમણે જે રાધા કૃષ્ણની વાત કરી એ જ. અચ્છા ગાંઠિયાની છે ના, એ કોઈ દી ન લે બાધા. મરી જાય ગાંઠિયા વાળા. એ જ થીમ ઉપર રાગ ચારુકેસી. આપણા જે બધા લગભગ હિન્દી ફિલ્મના ગીતો છે, આપણા જૂના સંગીતકાર લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલ હોય કે એની આગળના, એ કોઈ વિશાળ જ નહોતા, પરંતુ એટલા બધા આપણા રાગનું કમ્પોઝિશન એણે દરેક ગીતમાં કંઈ ને કંઈ અલગ રીતે પણ લીધું છે કે એટલે જ આટલા વર્ષો પછી પણ આખા વિશ્વને ગમે છે. આજ તો હવે યુટ્યુબ ને બધા સાધનો આવી ગયા એટલે કદાચ આપણા કરતાં ફોરેન વાળા આને વધુ માણે છે. ખૂબ સારી વાત છે કે આપણું સંગીત સચવાઈ ગયું. પરંતુ એણે જે કમ્પોઝિશન, એકવાર સાહેબ કદાચ આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી કે નહીં, ભીમસેન જોશીની, આજે કાલ રાતનું મ્યુઝિકની મગજમાં અસર થઈ ગઈ તો આજે ઓફિસમાં અમે મ્યુઝિકની જ વાતો કરી સવારે. ભીમસેન જોશી એકવાર કીધું હતું, એની ઘરે કોઈ બહુ મોટા સંગીતકાર ગયા તો એ કિશોર કુમારનું ગીત સાંભળતા હતા. ભીમસેન જોશી એટલે કોઈએ કીધું કે કિશોર કુમારે તો સા પણ નથી શીખ્યો, કારણ કે એને ગોડ ગિફ્ટ જ હતી, એને ક્યાંય સંગીતના ક્લાસ નહોતા ગયા, તેમ છતાં એટલું સુંદર ગાયું. પણ ભીમસેન જોશી એના ગીત સાંભળે એટલે કોઈ એમ કીધું કે તમને આમ ખરાબ લાગે, કોઈક તમારું જોવે તો કે તમે કિશોર કુમારના ગીત સાંભળો છો, તમે આવી મોટી હસ્તી. તો કે જો કિશોર કુમાર મારી જેમ શીખવો હોત ને તો મારું ક્યાંય નામ જ ન હોત. એને એમ કીધું હતું. એટલે આવી વિભૂતિઓ આપણા વચ્ચે પાકી છે. શેની? અચ્છા, વાહ વાહ. સાહેબે પણ કોઈ પણ જાતની ટ્રેનિંગ લીધા વગર ગોડ ગિફ્ટ છે. તો સુંદર અને રાગ ચારુકેસી ઉપર આધારિત આપણા બ્લાઇન્ડ સંગીતકાર ખૂબ સારું મ્યુઝિક આપ્યું. જેવો